السلام علیکم ناظرین، خبر اور حقائق کے ساتھ میں ہوں عمر خطاب۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس مدارس کو ریگولر کرنے پر تفصیلی غور کیا گیا ہے۔ اسلام آباد وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا آج اجلاس ہوا ہے، جس میں مدارس کو ریگولر کرنے پر غور کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اس اجلاس میں 16 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا۔ ایجنڈے میں پاور ڈویژن اور پیٹرولیم ڈویژن کو 2 الگ الگ وزارتیں قرار دینے کا معاملہ شامل تھا۔ اس کے علاوہ برازیل سے ٹیکنیکل تعاون کے معاہدے کی توثیق اور سعودی عرب میں مزدوروں کی بھرتیوں کے حوالے سے معاہدے سمیت زراعت کے شعبے میں پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان MOU دستخط کی منظوری دی گئی۔ اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ کے دوران مشیر اطلاعات فردوس عاشق اوان نے کہا کہ کابینہ میں 16 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا ہے۔ کابینہ میں ECC کے فیصلوں کی توثیق کی گئی۔ 19,000 مدارس کو ریگولر کرنے کے لیے تفصیلی غور کیا گیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ مدارس کے طلبہ کو دور حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جائے۔ تمام مدارس کی 1 ونڈو رجسٹریشن ہوگی۔ دوسری ہم بات کریں گے، رضا باقر پاکستان کے بیٹے ہیں اور ان کا انتخاب اہلیت پر ہوا ہے، ایسا بیان دیا ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے۔ اسلام آباد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے گورنر اسٹیٹ بینک کی تعیناتی سے متعلق اپوزیشن کے اعتراضات پر جواب دیتے ہوئے کہا ہے۔ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے سلمان عابد صاحب، سینئر اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ سر کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ سر، آپ سنائیں۔ آج سر وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے جس میں مدارس کو ریگولر کرنے پر غور کیا گیا ہے۔ آپ کی نظر میں یہ کتنا اہم فیصلہ ہے؟ دیکھیے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو نیشنل الیکشن پلان کا بنیادی طور پر حصہ ہے، اور نیشنل الیکشن پلان کے اندر ایک پوائنٹ تھا جس کے اندر لکھا تھا کہ مدارس کو ریگولیٹ کیا جائے گا اور اس کو وزارت داخلہ کے اندر یا وزارت تعلیم کے ماتحت لایا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت مدارس کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسی نیشنل الیکشن پلان پر عمل درآمد کے سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس کے لیے ایک ماحول بھی اس وقت بنا ہوا ہے۔ اگرچہ بہت سے جو ریلیجیس لوگ ہوں گے وہ لوگ اس کے اوپر اعتراض کریں گے کہ اس کو وزارت تعلیم کے ماتحت کرنے کی کیا ضرورت ہے یا اس کو ریگولیٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو گرے لسٹ کا معاملہ ہے پاکستان کے اوپر، اور اس پر ہم پر کافی طرح کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں، اس سے جڑے ہوئے ہمیں جو بھی اقدامات اٹھانے ہیں وہ اقدامات ہمیں اٹھانے ہوں گے، اور ساتھ ساتھ ہمیں واقعی جو مدارس کا معاملہ ہے اس کی رجسٹریشن سے لے کے اس کی تمام ریگولیٹری کے جو معاملات ہیں، اگر یہ وزارت تعلیم کے ماتحت ہوں تو کم از کم ان کو بہتر طریقے سے ڈیل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وزارت تعلیم اور وزارت مدارس جو ہے، جو مدرسوں سے جڑے ہوئے معاملات ہیں، اس کے لیے ابھی ہمیں آپس میں زیادہ اعتماد سازی سے بات چیت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ان کو امپوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے ساتھ مشاورت کی جائے، ان کو اعتماد میں لیا جائے اور پھر اس ساری چیزوں پر عمل درآمد کے عمل کو یقینی بنایا جائے۔ یہ تو بڑا اچھا اقدام ہے کہ طلبہ کو دور حاضر کے تقاضوں سے ہم آنگ کیا جائے، اور یہ کہا گیا کہ تمام مدارس کی جو 1 ونڈو رجسٹریشن ہوگی، یہ کس طرح کا عمل ہوگا؟ جی، یہ 1 ونڈو آپریشن رجسٹریشن کا عمل اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہمارے ہاں کئی قسم کے جو ہے نا ونڈوز ہیں جہاں سے مدارس رجسٹرڈ ہوتے ہیں، پھر ہمیں پتہ نہیں چلتا، ان میں ریپیٹیشن بھی ہوتی ہے، اور بعض مدارس تو ایسے ہیں ماشاءاللہ کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں لیکن وہ رجسٹرڈ نہیں ہے۔ اس لیے جو بھی مدرسہ پاکستان میں آپریٹ ہوگا اس کو obviously رجسٹرڈ ہونا پڑے گا، اور یہی وجہ ہے کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو 1 ونڈو تحت کیا جائے۔ یہی وجہ اس میں NGOs کے بارے میں بھی کہا گئی ہے کہ NGOs کے اندر بھی جو مختلف قسم کے رجسٹریشن ایکٹ ہیں اس کو 1 ونڈو آپریشن کے تحت کیا جائے تاکہ سب کا ریکارڈ ایک ہی جگہ پر مینٹین ہو۔ اچھا، باقی دوسرا اپوزیشن نے کافی اعتراضات اٹھائے ہیں، جو اسٹیٹ بینک کے گورنر کی تعیناتی کے حوالے سے اپوزیشن نے اعتراضات سامنے آئے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی جو تعیناتی ہوئی ہے وہ اہلیت پر ہوئی ہے؟ دیکھیے، اس کا تو بہترین حل یہ ہے کہ اپوزیشن وہاں پہ شور مچانے کی بجائے اس کو کورٹ میں جا کے چیلنج کر دے، اور اگر ان کی اپائنٹمنٹ انلیگل ہوئی ہے تو یقینی طور پہ کورٹ پھر ان کے حق میں یا ان کی مخالفت میں فیصلہ دے گا، اور وہی فیصلہ حتمی ہوگا۔ اب صرف یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اپوزیشن کے کہنے کے اوپر جو ہے ان اداروں کے اندر جو پوسٹنگ ہوگی وہ اپوزیشن کے من پسند افراد کی ہو سکتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ جب اس وقت عمران خان اپوزیشن میں تھے تو عمران خان بھی مختلف پوسٹوں کے اوپر جو ہے اپنے اعتراضات اٹھاتے تھے۔ اب PMLN اور پیپلز پارٹی اپوزیشن میں ہے تو وہ بھی اٹھائیں گے، یہ ایک فطری امر ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو کسی کو ماننے کا عمل ہے نہیں۔ لیکن اگر اپوزیشن واقعی سیریس ہے
तो वो इसको जाके कोर्ट में ज़रूर चैलेंज करें। अगर अपोजिशन सीरियस है तो उसे कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब आपके वक्त के लिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने गवर्नर स्टेट बैंक की तैनाती से मुतालिक अपोजिशन के एतराज़ पर जवाब देते हुए कहा कि रज़ा बाकर पाकिस्तान के बेटे हैं और कम तनख्वाह पर पाकिस्तान आ रहे हैं, जबकि स्टेट बैंक के गवर्नर के लिए उनका इंतखाब अहलियत पर हुआ है। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि NFC अवार्ड देना हमारी आइनी जिम्मेदारी है। आर्टिकल 160 वाज़ेह है कि हर 5 साल बाद NFC अवार्ड आना चाहिए। अवार्ड से मुतल्लिक इसहाक डार की सरबराही में तश्कील कमेटी कोई काम ना कर सकी। सूबाई हुकूमतों ने अपने उम्मीदवार नामजद नहीं किए। इसकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हुकूमत सिंध है। उन्होंने कहा, सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान IMF की तरफ क्यों गया। माइक्रो इकनॉमिक के अदम तवाज़ुन के बायस हमें IMF जाना पड़ा। बहुत कोशिश की कि IMF की बजाय दोस्त ममालिक के पास जाना चाहिए। दोस्त ममालिक ने सहारा दिया लेकिन खला बहुत ज़्यादा था। शाह महमूद कुरैशी की तकरीर के दौरान गर्मा गर्मी भी हुई। सेनेटर मुश्ताक ने NFC से मुतालिक जवाब देने पर इसरार किया। इस पर शाह महमूद ने कहा कि मैं NFC और IMF पर बात कर रहा हूँ। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि कहा जाता है कि IMF के कहने पर हफीज़ शेख को लगाया गया है। क्या पीपल्स पार्टी ने भी हफीज़ शेख को IMF के कहने पर लगाया? 10 साल मुल्की मईशत की ईंट से ईंट बजाने वाले कौन हैं, ये सबको मालूम है। किसने कितनी बार IMF पर दस्तक दी, ये भी आवाम के सामने है। गवर्नर स्टेट बैंक की तकर्री से मुतालिक शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि रज़ा बाकर पाकिस्तान के बेटे हैं और कम तनख्वाह पर पाकिस्तान आ रहे हैं। उनका स्टेट बैंक के गवर्नर के लिए इंतखाब उनकी अहलियत पर हुआ है, लिहाजा अपोजिशन हुब्बुल वतनी की ठेकेदार ना बने। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान के एटमी असासों को कोई ख़तरा नहीं है, जबकि मुल्क 1 यूनिट की तरफ नहीं जा रहा और मुल्क में कोई सदारती निज़ाम नहीं आ रहा। वज़ीर ख़ारजा ने साबका हुकूमतों पर तनकीद करते हुए कहा कि NFC अवार्ड भी आएगा और बेहतर आएगा। आप मईशत का जनाजा निकाल कर गए हैं। IMF किसी को दावत नहीं देता बल्कि हालात इसके पास जाने के लिए मजबूर करते हैं। 10 साल में मुल्क की मईशत की किस किस ने ईंट से ईंट बजाई, सबको इल्म है। पनामा और जाली अकाउंट्स केस के तफ्तीशी अफसरान समेत 57 नैब अफसरान को तरक्की दे दी गई है। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने नैब के 57 असिस्टेंट डायरेक्टर्स को डिप्टी डायरेक्टर के ओहदे पर तरक्की दे दी, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तरक्की पाने वालों में सैयद हसन नकवी, अदनान भट्ट, इमरान डोगर, हसन नूर, उमैर राठौर शामिल हैं। इसके अलावा सैयदा मलिहा शबीर, सहरिश गुलाम और जावर वड़ायत समेत दीगर अफसरान भी तरक्की पाने वालों में शामिल हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक अफसरान को बेहतरीन कारकर्दगी और महकमे की प्रमोशन कमेटी की तजवीज़ पर तरक्की दी गई है। ज़राए का कहना है कि तरक्की पाने वाले अफसरान में पनामा केस और जाली बैंक अकाउंट्स केस पर काम करने वाले तफ्तीशी अफसरान भी शामिल हैं, जबकि 22 असिस्टेंट डायरेक्टर्स पहले ही इजाफी चार्ज पर बतौर डिप्टी डायरेक्टर काम कर रहे हैं। निशवा हिलाकत केस पर बात करें, जमानत मनसूख होने पर मजीद 2 मुलजिमान अदालत से फरार हो गए हैं। कराची की मकामी अदालत की जानिब से गलत इंजेक्शन की वजह से 9 माह की बच्ची निशवा की हलाकत के केस में मुलजिमान की जमानत मनसूख किए जाने के बाद मजीद 2 मुलजिमान अहाता अदालत से फरार हो गए। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में केस की समाअत के दौरान मुलजिमान के वकील सलाउद्दीन ने बताया कि इंतज़ामिया के रोल का FIR में कहीं जिक्र नहीं है। कभी ICU और एम्बुलेंस ना होने की वजह से बच्ची की हलाकत का बताया गया और असल FIR में सिर्फ ये दर्ज है कि गलत इंजेक्शन लगाने से बच्ची की हलाकत हुई। वकील का मजीद कहना था कि FIR के बाद बयानात के जरिए वाक़े को कहीं और ले जाने की कोशिश की गई। तफ्तीशी अफसर की जिम्मेदारी थी कि केस को बेहतर तरीके से सामने लाते। उनका कहना था कि अबूरी चलान में दफ़ा 119 का इजाफा किया गया, फिर 322 दफ़ा लगाई गई। कत्ल खता का केस तो बन सकता था, लेकिन तफ्तीशी अफसर ने 302 का मुकदमा भी दर्ज कर दिया। मुलजिमान के वकील का कहना था कि दोनों मुलाजमीन जिनसे ये खता हुई उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। अस्पताल इंतज़ामिया पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि ना तजुर्बाकार मुलाजमीन रखे, जबकि अस्पताल को सील करना भी गैर मुनासिब रवैया था। उनका मजीद कहना था कि वज़ीर आला सिंध के ज़ुबानी हुक्म पर अस्पताल सील किया गया और वज़ीर सेहत को हुक्म दिया गया कि डॉक्टर्स को भी गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने मजीद बताया कि मीडिया प्रेशर पर वज़ीर आला ने IG सिंध को कहा कि जो मिलता है गिरफ्तार किया जाए। इस मौके पर अदालत ने इस्तफसार किया कि बच्ची की हालत ख़राब होने पर आपने बच्ची को डिस्चार्ज क्यों नहीं किया। अस्पताल इंतज़ामिया ने
उस वक्त कहा था कि किसी और अस्पताल में ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि बच्ची के अहले खाना ने अस्पताल इंतज़ामिया से कहा कि आप लिख कर दें, गलती हुई तो हम डिस्चार्ज कर लेते हैं, जिस पर मुल्जिमान के वकील का कहना था कि जब बच्ची को लियाकत नेशनल अस्पताल मुंतकिल किया गया तो अस्पताल इंतज़ामिया ने ख़त लिखा कि इस बच्ची के इलाज मुआवजे के तमाम अखराजात दारुल सेहत उठाएगा। दौरान समाअत बच्ची के वालिद अदालत में आबदीदा हुए और अदालत को बताया कि अस्पताल इंतज़ामिया को तमाम सूरत-ए-हाल का इल्म था। मुझे बच्ची को दूसरे अस्पताल शिफ्ट करना था, लेकिन अस्पताल इंतज़ामिया ने मुझे बच्ची की हिस्ट्री लिखकर नहीं दी है। उन्होंने कहा अस्पताल इंतज़ामिया ने जो गलत इंजेक्शन लगाया उसको लिख कर देने से इनकार किया। उनका कहना था कि मेरी बच्ची तड़प रही थी, लेकिन अस्पताल के चेयरमैन न होने के बायस डिस्चार्ज नहीं किया गया, जिसके बाद मीडिया को बुलाया कि मसला संगीन हो गया था। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम और इसके साथ ही उमर खताब को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।